اور اس کے بعد ایک دعا ہے، ہر مومن کے دل کی حسرت ہے، لبوں پر لا رہے ہیں، دل سے آمین کہیں گے۔ مولا ہر چھوٹے، ہر بڑے، ہر امیر، ہر غریب، ہر مرد، ہر مستور کو جو جا چکا اسے پھر سے جو نہیں جا چکا ہے، ایک بار قبر مولا حسین کا زوار بنا دے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ دیے گئے وقت کے مطابق چند معروضات آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ پہلی بار آپ کے شہر میں ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور یہ فرش ادا ہی تو ہے جہاں بچھڑے ہوئے بھائی جمع ہو جاتے ہیں، یہاں آ کر اجنبیت کا احساس نہیں رہتا ہے۔ عرض کروں، ابھی قبلہ مولانا سائیں بخش مناظری صاحب بہترین خطاب آپ کی سماعتوں بھی نظر کر رہے تھے، اور جہاں تک میں پہنچ پایا وہ رسول اللہ کے وارثوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قرآن نے نبی کے وارثوں کا اس انداز میں اعلان کیا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اے اہل بیت رسالت، ساری کائنات اور ہے، تم اور ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اے محمد کے گھرانے والو، تم اور ہو، ساری کائنات اور ہے، ساری دنیا اور ہے۔ پروردگار کیسے اور ہے؟ کہا لوگوں کو حکم دینا پڑتا ہے، کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، تم وہ ہو، ہم ارادہ کرتے ہیں، تم عمل کرنا شروع کر دیتے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں، تم عمل کرتے ہو۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، سرکار بارہا عرض کیا کہ اہل بیت یا تو اتنے بڑے عالم ہیں کہ زمین پر رہ کر اس کا ارادہ پڑھ لیتے ہیں، یا یہ اتنے پیارے ہیں، یہ جو کرتے ہیں اللہ اسی کو ارادہ بنا لیتا ہے، یہ جو کریں گے اللہ اسی کو ارادہ بنا لے گا۔ لیکن میں نے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ساری دنیا میں اور 14 میں فرق ہے۔ محسوس کریں گے، میں عام بندوں پہ بات نہیں کر رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی اور ہیں، علی اور ہیں، حسن اور ہیں، زہرا اور ہیں۔ گھبرائے نہیں ہے تو عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ دیکھیے آدم سے لے کر عیسیٰ تک پڑھے لکھے احباب تشریف فرمائیں، پرانے عزادار بیٹھے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں نا، یہ سب میرے محمد کا پسینہ ہے۔ علی سے لے کر 12ویں تک محمد کا لہو ہے، اور آپ جانتے لہو اور ہوتا ہے، پسینہ اور ہوتا ہے۔ اگر کہیں اجازت دیں تو تعارف کراؤں ان کا، دل ہے تو تعارف کراؤں، پھر دیکھوں آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک یہ اور ہیں، اور نبی کے گھرانے والے اور ہیں۔ علی مولا سے لے کر 12ویں امام تک یہ 14 محمد یہ اور ہیں۔ آپ پوچھیں کیا فرق ہے تو یاد رکھیے گا، ایک فرق آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں، پھر جیسے سنیں گے ایسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ کیا فرق ہے؟ کا پہلا فرق یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں نا، یہ سچ کہتے ہیں۔ نہیں، خاموش رہے آپ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں یہ سچ کہتے ہیں، یہ کسی حکومت سے، کسی بندے سے ڈر کر گھبرا کر جھوٹ نہیں کہتے، مصلحت میں جھوٹ نہیں کہتے، یہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ پروردگار جب یہ سچ کہتے ہیں تو یہ 14 کون ہیں؟ آواز قدرت آئے گی، یہ اور ہیں، 14 اور ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف سچ کہتے ہیں، یہ 14 وہ ہیں جو کہہ دیتے ہیں، اللہ اسی کو سچ کر دیتا۔ یہ سچ کہتے ہیں۔ جزاک اللہ، پروردگار صحت سلامتی عطا فرمائے، کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر۔ یہ سچ کہتے ہیں، اور یہ جو 14 ہے نا، یہ جو کہتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، بی بی نے کہا تھا جب بچوں نے کہا اماں لباس نہیں ہے، ماں نے کہا تھا درزی لانے والا ہے، اور درزی لباس لے آیا۔ سب سے پوچھئے کون ہے جو آیا ہے، تو ہر کوئی کہے گا یہ رضوان جنت آیا ہے۔ آدم اسے رضوان کہتے ہیں، نوح اسے رضوان کہتے ہیں، عیسیٰ اور موسیٰ اسے رضوان کہتے ہیں، نہیں محمد، علی، حسن اور حسین اسے رضوان کہتے ہیں، قرآن اسے رضوان کہتا ہے، ہر امت اسے رضوان کہتی ہے، اور عرش والے سب اسے رضوان کہتے ہیں۔ مگر ایک بار بی بی نے اسے بچوں کا درزی کہہ دیا، تو اس نے دروازے پر آ کر یہ نہیں کہا رضوان جنت آیا ہے، اس نے کہا تیرے بچوں کا درزی آیا ہے۔ اس لیے کہ جانتا ہے جو عہدہ بیوی دیتی ہیں اس میں عزت ہے، اس میں عزت ہے۔ حسنین کی کیا شان ہے، کیا مقابلہ کرے گا کوئی؟ آدم علیہ السلام، اللہ نے کہا جنت میں ساکن ہو جاؤ اپنی زوجہ کے ساتھ۔ آدم جنت میں ساکن ہیں، مہمان ہیں۔ ساکن کا لفظ بتا رہا ہے کہ مہمان ہیں، مالک نہیں ہیں۔
मालिक कोई और है। आदम अलैहिस्सलाम को मना किया दाना नहीं खाना। अगर मैं उर्दू में साफ लफ्जों में बात करूं ना, तो आदम से अल्लाह ने कहा था, आदम मेहमान खाने में रहना, जहरा के बाग में मत चले जाना। फिर कहूंगा घबरा के सुनते हैं आप। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, आदम सब जगह जाना, लेकिन बड़ों के बाग में नहीं जाना। जहरा से कायनात में बड़ा कौन है, उनके बाग में नहीं जाना। आदम चले गए और एक दाना खा लिया। अब अल्लाह ने कहा, दाना खाया है ज़हरा के बाग से, लिहाजा अब दुनिया में जाना पड़ेगा। और जब आने लगे, कहने लगा, परवरदिगार लिबास भी उतार कर जाओ। परवरदिगार लिबास उतरवा रहा है जनाब आदम से, नबी हैं, अफजलुल बशर हैं, लिबास उतरवा रहा है। कहा, हाँ, जन्नत का लिबास बाहर नहीं पहना जाएगा। मालिक तेरा अटल कानून है, जन्नत का लिबास बाहर नहीं जाएगा। का बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं कहूं सारे मुसलमान खामोश कर जाएं, शिया तो खामोश नहीं करेंगे। हम तो हर मजलिस में पढ़ते हैं, हम तो हर खुतबे में पढ़ते हैं कि हसनैन ने लिबास मांगा और जन्नत से लिबास आ गया। तो मालिक आदम को मना कर दिया, उतरवा दिया, और हसनैन के लिए भिजवा दिया। आवाज़ कुदरत आएगी, ये तुम मालिकों का मुकाबला मेहमान से कहां कर रहे हो। आदम लिबास उतारो और दुनिया में जाओ। आदम और हैं, हसनैन और हैं। आदम लिबास उतारो, दुनिया में जाओ। मालिक तेरा नबी है, तेरा नबी है, लिबास उतरवा रहा है। जन्नत का लिबास बाहर नहीं पहना जाएगा। उतरवाया क्यों? का इसलिए कि मेहमान था और मना किया था ज़हरा के बाग से दाना नहीं खाना। इन्होंने खा लिया, अब जमीन पर जाओ, अब जमीन पर जाओ, जन्नत रह नहीं सकते। जहां तक आवाज जा रही है, बहुत आराम से पैगाम दे रहा हूं, कमाल नहीं है तुम्हारा और हमारा बाप आदम अगर ज़हरा के बाग से एक दाना खा ले तो जन्नत में रह नहीं सकता। ये बेटे सारा बाग खाकर जन्नत चले कैसे जाएंगे? ये बीबी का बाग खा के लोग जन्नत चले कैसे जाएंगे? 14 और हैं और सारे नबी और हैं। ये जितने भी हैं ना, ये सच कहते हैं, और ये जो 14 है ना, ये जो कहते हैं वो सच हो जाता है। परेशान नहीं है तो एक तारुफ और कराऊं। कहा 14 में और 1.25 लाख में फर्क क्या है? कहा एक फर्क तो ये है कि ये जो 1.25 लाख है ना, ये हक तलाश करते हैं। पहले हक तलाश करेंगे, फिर हक के पीछे चलेंगे, ना हक के पीछे नहीं चलते। फिरौन के पीछे नहीं जाएंगे, मूसा शोएब के पीछे जाएंगे। हजरत मूसा फिरौन के पीछे नहीं जाएंगे, कभी खिज़र के पीछे जाएंगे। हक तलाश करेंगे, हक के पीछे जाएंगे। तो आप कहेंगे जब 1.25 लाख ऐसे हैं कि ये हक तलाश करते हैं, तो ये 14 कौन है? मैं कहूंगा किसी गलत फहमी में नहीं रहना, उन्हें तलाश करना पड़ता है, 14 को हक तलाश नहीं करना पड़ता। 14 जहां जाते हैं, हक की मजबूरी है, चल के पीछे आ जाता, हक इनके पीछे पीछे आता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं नहीं, ये अगर बुलंद आवाज से दुरूद है तो एक मरतबा आहिस्ता आवाज में दुरूद तिलावत फरमाए। जज़ाकल्लाह। एक तारुफ और कराऊं, एक तारुफ और कराऊं। ये सच कहते हैं, ये जो कहते हैं सच हो जाता है। ये हक तलाश करते हैं, इन्हें तलाश नहीं करना पड़ता। और ये कौन है? कहा 1.25 लाख वो हैं कि तुम्हें रब से वो दिलवाएंगे जो तुम्हारी तकदीर में रब ने लिखा होगा। तो आप पूछेंगे 14 कौन है? तो याद रखना, ये 14 वो हैं कि वो भी दिलवा देंगे जो तकदीर में नहीं लिखा होगा। बस इनके दरवाजे पर आने की देर है। अभी मौलाना पढ़ रहे थे, ये दुनिया है ना, जितनी भी दुनिया है, बिलखुसूस आलम इस्लाम, ये आज तक पहचान नहीं सकी नबी के घराने को। कलमा पढ़कर भी, कुरान हिफ्ज करके भी इन्हें नबी के घराने वाले समझ में नहीं आए। अच्छा, समझ में नहीं आए, क्यों समझ में नहीं आए? अर्ज कर दूं आपसे, कसूर अर्ज कर दूं दुनिया का। दुनिया का कसूर क्या है? सुनिए कसूर क्या है। एक बंदा नबी के बज़्म में आया है, ये सरदारों वाली शान रखने वाला बंदा है, बड़ा खूबसूरत चेहरा, दराज का, बेहतरीन लिबास में नबी के पास आया है। मस्जिद में आया, नबी को सलाम किया, बहुत सारे लोग बैठे थे। आकर कहने लगा, अल्लाह के नबी आप पर सलाम, वालेकुम सलाम, आप कोई नया दीन लाए हैं? नबी ने कहा नहीं, दीन तो नया नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम ने जो दीन की इब्तिदा की थी, हमने उसे मुकम्मल किया है। बहुत आराम से सुनिए। कहने लगा, दीन बताइए क्या है? नबी ने कहा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ख़ुम, जिहाद, ये दीन है।
کہنے لگا یہ دین کس شرط پہ مجھے دیں گے؟ نبی نے فرمایا علی کی ولایت پر۔ دیکھیے بہت سے معاملات میں نا گھنٹوں کی تقریریں ہوں بات سمجھ میں نہیں آتی، اور بعض اوقات 10 منٹ میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ نبی کی کلاس میں 23 سال پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، 10 سال پرانے لوگ بھی بیٹھے ہیں، اور یہ تو ابھی ابھی آیا ہے، اسے آئے ہوئے 10 منٹ نہیں ہوئے۔ اس نے کہا دین بتائیں، نبی نے کہا نماز روزہ حج زکات خم جہاد یہ دین ہے۔ کہ یہ دین ہے تو کس شرط پہ مجھے دیں گے؟ کہ علی کی ولایت پر۔ کہنے لگا مجھے تو سارا دین سمجھ میں آ گیا، مجھے سارا دین سمجھ میں آ گیا، سمجھ میں آ گیا سارا دین۔ تو آنکھوں میں بہت سارے لوگ جو پہلے سے بیٹھے تھے نا وہ کہنے لگے ہمیں 10 سال میں سمجھ میں نہیں آیا، ایسے 10 منٹ میں سمجھ میں آ گیا۔ کتنا بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا وہ دین سمجھ کے جانے لگا تو ایک مرتبہ یہ کہنے لگے جھوٹا ہے، نبی نے کہا جھوٹا نہیں ہے، جنتی جا رہا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی ہمیں 10 سال میں سمجھ میں نہیں آیا، اسے 10 منٹ میں کیسے سمجھ میں آ گیا؟ نبی نے فرمایا تم میں اور اس میں ایک فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا تم 10 سالوں میں اسلام لائے ہو، یہ 10 منٹ میں ایمان لے آیا ہے، یہ ایمان لایا ہے۔ تم اسلام لائے ہو، قرآن بھی یہی کہتا ہے، یہ آ کے کہتے ہیں آپ کے پاس عرب والے ہم ایمان لے آئے، ان سے کہو ایمان تو چھو کے بھی نہیں گزرا ہے، بس یہ اسلام لائے ہیں۔ اب آپ پوچھئے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو کم سے کم فائدہ یہ ہوا علی کی تلوار سے بچ گئے ہیں۔ اسلام نہیں لاتے تو کٹ گئے ہوتے، اسلام لائے مولا کی تلوار سے بچ گئے۔ ایک مرتبہ وہ جا رہا تھا، نبی نے کہا جنتی جا رہا ہے، قصور بتا رہا ہوں امت کا، یہ اس کے پیچھے بھاگے، کچھ لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے۔ ایک اور حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ اگر کوئی جنتی مل جائے اور تم اس سے کوئی دعا کرا لو اور وہ دعا کر دے تو اللہ جنتی کی رد نہیں کرتا ہے۔ اب یہ بھاگے اس کے پیچھے، اس کا دامن پکڑا، اس نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ سردار کا کیا وقت؟ مولا حسین کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی جو دعا مانگو گے۔ پروردگار اور کیا خصوصیت اس فرش ادا کی؟ سننا چھٹے معصوم کہہ رہے ہیں یہی مقام جہاں بیٹھے ہو نا یہ عرفات کا میدان ہے، عرفات کا میدان ہی ہے جہاں حشر کا میدان لگے گا، جہاں فیصلے ہوں گے۔ ایک تعریف اور کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جس مقام پر مجلس حسین ہو رہی ہے نا یہ مقام مزدلفہ کا مقام ہے۔ کون سا مقام ہے؟ نہیں دہرائیں گے تو آگے بڑھوں گا۔ مزدلفہ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ حج میں جہاں حاجی پتھر اٹھا کر کنکر اٹھا کر شیطانوں کو مارتے ہیں، مجھے نہیں معلوم میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ جگہ مزدلفہ کا مقام ہے۔ مولا مزدلفہ کسے کہتے ہیں؟ کہا جہاں سے کنکر اٹھائے جاتے ہیں شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ تو مولا مجلس ادا کو مزدلفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ مولا کہیں گے یاد رکھنا زہرا کے دشمنوں کو مارنے کے لیے اگر دلیل کا پتھر چاہیے ہو تو فرش ادا ہی سے اٹھایا جائے گا، دلیل کا پتھر یہی سے اٹھایا جائے گا، اور یہیں سے آپ کو دلیلیں ملتی ہیں، اور اسی مجلس ادا سے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے ابھی میں نے بات کی، بزرگوار نے خوش ہو کے نعرہ لگایا، نعرہ لگایا نا، نعرہ کسی اور کا ہے بھی نہیں، لوگ دیواروں میں سر مار مار کے مر گئے، نعرہ نہیں بنا سکے، ایک نعرہ نہیں بنا۔ نعرہ کس کا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو مجلس میں آپ نعرہ لگاتے ہیں کس کا نعرہ ہے؟ نعرہ زہرا کا ہے، نعرہ زہرا کا ہے۔ زہرا کے خدا کا نعرہ لگتا ہے، بی بی کے بابا کا نعرہ لگتا ہے، بی بی کے بیٹوں کا نعرہ لگتا ہے، اور بی بی کے شوہر کا نعرہ لگتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ دیکھو گاڑی، میری گاڑی باہر کھڑی ہے، اگر کوئی بچہ اس پہ لکیریں مار دے اور میں دیکھ لوں کہ یہ خراب کر رہا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ ابھی تو پڑھ رہے تھے سائیں بخش،
उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं। अगर कोई देख ले कि कोई चीज उसकी खराब कर रहा है तो वो पलट के पूछता है ये तुम्हारे बाबा की थी जो तुम खराब कर रहे हो। इसका मतलब है चीज अगर बाप की हो तो इंसान खराब होते देख नहीं सकता। मुसलमानों, दीन ज़हरा के बाप का है, कोई खराब नहीं करना। किसका है दीन? ज़हरा के बाप का है। दीन में किसका हिस्सा है बीबी के अलावा? याद रखना, ये जो दीन है ना, इसीलिए ये 4 नारे लगते हैं, ज़हरा के बाबा का, बेटों का, शौहर का, खुदा का। क्यों लगता है? ये दीन ज़हरा का है, ज़हरा के बाप का दीन है, कोई खराब करने की कोशिश ना करे। याद रखना, ये ज़हरा के बाप का लाया हुआ है, इसके शौहर का फैलाया हुआ है और इसके बेटों का बचाया हुआ। दीन ज़हरा का है, दीन ज़हरा का है। तो ये जो मजलिसें हो रही हैं गर्मी में, सर्दी में, खिजा में, बहार में, ये बड़ी ज़रूरी है मजलिसें। और ये मजलिसें बिल्कुल इतनी ज़रूरी हैं जैसे मस्जिदों में अजान। किसी मुसलमान से पूछो ये मस्जिदों में अजान क्यों देते हो? हर इबादत का कोई ना कोई मकसद है। नमाज का मकसद है, रोजे का मकसद है, इसी तरह अजान का भी मकसद है। अजान क्यों देता है मुसलमान? आप किसी से पूछो, वुजू करके अल्लाह के घर में खड़ा है, रुख किबले की जानिब है, बड़े बड़े स्पीकर पे जो अजान दे रहा है, किसी को जलाने के लिए दे रहा है? अगर कहे जलाने के लिए दे रहा हूं, ऐसी अजान अल्लाह मुंह पे मार देगा। तो ये मजलिसें भी किसी को जलाने के लिए नहीं है, ये हक बताने के लिए है। यहां हक बताया जाता है, जिसकी समझ में आए। कोई हो तो चला आए। यहां शनाख्ती कार्ड देख के नहीं बुलाते, नियत देख के बुलाते हैं। ज़र्फ होगा तो खुद अहले बैत से मोहब्बत करेगा। तो अजान का फलसफा क्या है? अजान का फलसफा याद रखिएगा। ज्यादा वक्त न लूं आपका कि जब रसूल अल्लाह ने दीन फैलाना शुरू किया तो 3 तरह के मसाइल, 3 तरह के बड़े लोग आपके सामने थे। कौन थे? कहा पहला ग्रुप था काफिरों का, ये बुत परस्त थे, ये आग की इबादत करने वाले थे, ये अल्लाह को नहीं मानते थे। लेकिन 2 ग्रुप वो थे जो अल्लाह को मानते हैं। वो कौन थे? का एक यहूदी और एक ईसाई। यहूदियों ने दीन मुकम्मल किया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और उन्होंने कहा उनके बाद कोई नबी नहीं है। और ईसाइयों ने दीन को खत्म किया हजरत ईसा पर और कहने लगे और कोई नबी नहीं है। फिर आए हमारे नबी और हमने कहा ईसा भी नबी हैं, मूसा भी नबी हैं, मगर हमारा नबी सबका सैयदो सरदार है, सबका आका है, उसे मानो। लेकिन यहूदी और ईसाइयों ने इख्तिलाफ किया और नबी को नहीं माना। अब याद रखना, ये जो अजान है ना, अजान ये किसी शिया या सुन्नी की दावत का नाम नहीं है। ये अजान कयामत तक मोहम्मद की दावत का नाम है। अजान कयामत तक नबी की दावत का नाम है। क्यों? इसलिए कि नबी आए और पर्दा कर गए, नबी तो चले गए दुनिया से। अब जो नस्लें पैदा हो रही हैं, कल कयामत में खड़े होकर न पूछें कि परवरदिगार हमें नहीं पता तेरा नबी कब आया और चला गया, हमें नहीं पता, तो ये अजानें कहेंगी मौला झूठ बोल रहा है। दिन में 5 मरतबा इसके कान में कहा है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब मुसलमान कहते हैं कि हमने अजान को बढ़ा लिया है। हमारे यहां 500 के नोट पे फतवा नहीं बदलता। हम जुमे को बुध नहीं कहते। मुझे नहीं मालूम क्या अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। जो नबी ने दीन दिया है ना, वही हमारा दीन है। और हम दीन कुरान से लेते हैं, अहले बैत से लेते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं जो अजान का फलसफा है वही मजलिस अदा का फलसफा है। अजान का फलसफा क्या है? अजान कयामत तक दावत है नबी की, तो यह मजलिस दावत है हुसैन की, कयामत तक कोई हो तो आ जाए। अजान दावत है मोहम्मद मुस्तफा की, किसके लिए? काफिरों के लिए, ईसाइयों के लिए, यहूदियों के लिए। लेकिन हम मुसलमान कहते हैं कि हम तो अजान में नबी की गवाही देते हैं, अल्लाह की गवाही देते हैं। आप अजान में अली की गवाही क्यों देते हैं? तो मैं अर्ज कर रहा हूं, याद रखना मसला सिर्फ इतना है कि मुसलमानों का मुकाबला है काफिर के साथ।
مسلمان کا مقابلہ ہے یہودی کے ساتھ، مسلمان کا مقابلہ ہے عیسائی کے ساتھ، تو ٹھیک ہے تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے رک جاتے ہو کہ عیسیٰ نبی نہیں ہے، عیسیٰ کے بعد محمد نبی ہے، موسیٰ نبی نہیں ہے، موسیٰ کے بعد محمد نبی ہے، مگر ہم کیا کریں؟ ہمارا مقابلہ اس منافق سے پڑ گیا ہے، ہمیں اذان میں علی ولی اللہ بھی پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ کل کوئی نہ کہے کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ تیرے بعد دین کا نظام کن کے ہاتھوں میں تھا، لہذا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ محمد کے بعد دین کا نظام کن کے ہاتھوں میں ہے۔ پریشان کر رہا ہوں آپ کو، ایک مرتبہ مل کے درود تلاوت فرمائے محمد و آل محمد۔ تو یہ جو مجلسیں ہیں نا، یہاں آ کر انسان کچھ مانگے نہ مانگے، معرفت مانگے۔ فضائل کے اعتبار سے آخری بات کر کے اور مسائل عرض کرتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا اگر آپ نے میرا ساتھ دیا۔ ایام چل رہے ہیں رسول خدا اور مولا حسن مجتبیٰ کے، سنو ایک شاعر تھا، اس کا نام ہے مصور۔ یہ دنیا میں کھویا ہوا تھا، ہے مولا کا چاہنے والا، لیکن ابھی معرفت نہیں ہے، لہذا یہ دنیا کے بارے میں شاعری کرتا ہے، غزلیں لکھتا ہے، لیکن اپنے دور کا ریحان ہے، اس کے بغیر کوئی محفل ہوتی نہیں ہے۔ بڑا شاعر ہے، بڑا نام ہے اس کا، لیکن دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ غربت آ گئی، بچے بھوکے، اور یہ انسان ایسا عجیب ہے کہ جب مشکل پڑتی ہے تبھی مشکل کشا یاد آتا ہے۔ مشکل پڑی، علی یاد آ گئے۔ اب اس نے دنیا کو چھوڑ کر مولا کے لیے ایک نظم لکھی ہے، ایک قصیدہ لکھا ہے مولا کی شان میں۔ قصیدہ لکھ لیا، لکھنے کے بعد مولا کے دربار میں آیا، مولا کے دور میں زندہ ہے، اور آنے کے بعد مولا کو قصیدہ اجازت سے سنایا، یا علی اجازت ہے قصیدہ سناؤں؟ بسم اللہ۔ قصیدہ بہت اچھا تھا، مولا نے تعریف کی، اچھا لکھا ہے۔ یہ قصیدہ پڑھ کے بیٹھ گیا، علی تو علی ہے نا۔ مولا نے فرمایا مصور جی مولا، جب گھر میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا تیرے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ بات پہنچ رہی ہے؟ جب لکھ رہے تھے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یا علی آپ سے کیا چھپاؤں، ساری دنیا تو آپ کے سامنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح ہے۔ جب آپ یہ جانتے میں گھر میں بیٹھ کے کچھ سوچ رہا تھا تو یہ بھی جانتے ہیں کہ کیا سوچ رہا تھا۔ ربیع الاول اس لیے کہہ رہا ہوں، اور ایسے ہی پڑھوں گا جیسے دل چاہے سننا۔ مولا نے فرمایا مصور کچھ دوں؟ جی مولا عطا کریں، بچے بھوکے ہیں۔ مولا نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دے دو۔ نہیں راضی نہیں آپ۔ میں نے پھر کہا رسول خدا اور امام حسن کے ایام چل رہے ہیں، ملا جلا کے گفتگو عرض کر رہا ہوں، زحمت تمام۔ ایک مرتبہ آواز دی کاغذ قلم دے دو۔ مصور نے کاغذ قلم دے دیا۔ کیوں دے دیا؟ ضدی مسلمان تو تھا نہیں۔ آپ جانتے ہیں نبی نے کاغذ قلم مانگا، کسی نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے خود مر گیا، مرتے مرتے کبھی زندگی میں نہیں کہا کہ اگر کتاب نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو جاتا، اسے بھی کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا۔ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور نبی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے کتاب کافی ہے۔ تو کاغذ قلم نبی نے مانگا، امت نے نہیں دیا، لیکن علی مولا نے مانگا، یہ مومن تھا، اس نے کاغذ قلم دے دیا۔ آپ کے سامنے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ کا ایک امام پردے میں ہے، اگر سامنا ہو جائے کاغذ قلم مانگے تو فوراً دے دینا، تمہارا بھلا ہو جائے گا۔ مولا نے پوچھا مصور کیا لکھوں، کیا چاہیے؟ اس نے کہا تیری مرضی۔ سرکار اس سے کہہ رہا ہے جس کے قبضے میں اللہ کی مرضیاں ہیں، آپ کی مرضی۔ جب مولا کی مرضی پہ چھوڑا، مولا نے کچھ لکھ دیا، یہ لو۔
اس نے لیا, باہر نکلا, منہ لٹکا ہوا ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں معلوم ہے کیسے لٹکا ہوا ہے؟ بالکل ایسے لٹکا ہوا ہے جیسے کوئی مومن مجلس ختم ہونے کے بعد آیا ہو. مجلس تو ملی نہیں, لنگر بھی ختم ہو گیا. اب جیسا مومن کا منہ لٹکتا ہے نا, اس کا منہ لٹکا ہوا. یہ یہاں سے منہ لٹکائے لٹکائے چلا, پریشان پریشان چلا. سامنے سے حسن بادشاہ آ رہے تھے. درود پڑھ لیں معصوم کے نام. سامنے سے حسن بادشاہ آ رہے ہیں. مولا نے پوچھا مصور, سلام دعا ہوئی, مصور کیوں پریشان ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کے بابا کے پاس سے آ رہا ہوں. فرمایا میں بھی اسی لیے پوچھ رہا ہوں, علی کے پاس سے آ رہا ہے, چہرہ کیوں لٹکا ہوا؟ علی کے پاس سے آ رہا ہے, چہرہ کیوں لٹکا ہے؟ علی کے پاس سے تو خوش ہو کے آتے ہیں لوگ. کہنے لگا کہ میں گیا تھا, آپ کے بابا کو قصیدہ سنایا, اور بابا نے کچھ دے دیا کاغذ پہ لکھ کر. امام نے کہا کیا لکھ کے دیا ہے؟ کہنے لگا جنت. کسی کا پیر لکھتا ہو تو بتانا. جنت دی ہے ایک قصیدہ لکھنے پہ. جی جی, پھر کیوں رو رہے ہو؟ ارے بابا نے جنت لکھ دی, پھر کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا جنت سے میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. معرفت نہیں ہے, جنت سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. جلال آ گیا امام کو. امام نے فرمایا جنت سے پیٹ نہیں بھرے گا, بتانا کیا ہوا تھا. کہا میں گیا, بابا نے کاغذ قلم مانگا, میں نے مجھ سے پوچھا کیا دوں, میں نے کہا تیری مرضی. کہا جب علی کی مرضی پہ چھوڑے گا تو جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہوں وہ اپنے مومن کے لیے دنیا تو نہیں لکھے گا. تجھے چاہیے تھی لے لیتا. جو مانگتا ہے اسے منع نہیں کرتا علی. کیوں نہیں لی؟ بس مولا جنت سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا, بچے بھوکے ہیں. مولا نے فرمایا اگر جنت سے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا تو ایسا کر, جنت مجھے دے دے, بیچ دو جنت. حیران ہو کے کہنے لگا مولا دنیا میں جنت بک سکتی ہے؟ مولا نے فرمایا مل سکتی ہے تو بک کیوں نہیں سکتی؟ ارے جو گھرانہ دے سکتا ہے وہ خرید بھی سکتا ہے. بیچو گے؟ بیچوں گا. کتنے میں؟ آپ کو جنت مل جائے کتنے میں بیچو گے؟ کتنے میں بیچو گے جنت؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا 1000 درہم. اوقات سے زیادہ مانگا ہے, بہت زیادہ مانگا ہے. امام نے کہا لاؤ کاغذ دکھاؤ. اس نے کاغذ دکھایا, چوما, سینے سے لگایا. مولا نے فرمایا مصور, جی مولا, صرف پلاٹ نہیں ہے, محل ہے بنا بنایا ہوا. سجایا جنت میں محل دیا ہے علی نے. تو کہنے لگا محل نہیں خریدیں گے. مولا معرفت دینا چاہتے ہیں. اس کے دماغ میں ابھی بھی دال روٹی چل رہی ہے. یا علی. مولا نے فرمایا کتنے میں بیچو گا؟ بیچے گا 1000 درہم. اور بابا پلاٹ نہیں ہے, محل ہے. محل دیا ہے بابا نے. پھر آپ کی مرضی. فرمایا میں 10,000 درہم میں خریدوں گا. 10,000 درہم میں. وہ 1,000 مانگ رہا ہے, یہ 10,000 دے رہے ہیں. کہنے لگا مولا تیری مرضی, چلو. کہاں چلیں؟ زہرا کی چوکھٹ پہ. جنت کا فیصلہ تو وہیں ہوگا. لے آئے بی بی کی چوکھٹ پہ سلام اللہ علیہ. اور جب وہاں آ گئے تو امام نے غلاموں سے کہا کہ لاؤ کھانا لے کر آؤ. بہترین بنا ہوا گوشت اس کے سامنے رکھا ہے, کھاؤ, بھوکے ہو. پیٹ بھر کے کھانا کھایا. مولا کے ہاتھ سے پانی پیا. مجھے دل سے بتاؤ کیا کھا رہا ہے؟ ارے رہو نا میرے ساتھ. کیا کھا رہا ہے؟ منو سلوا. کیا پی رہا ہے؟ کوثر کا جام, وہ بھی ساقی کوثر کے ہاتھ سے.
जन्नत की चौखट पे बैठा है, हवा भी जन्नत की चल रही है। मौला ने फरमाया बेचनी है जन्नत? जी बेचनी है। कितने में? आपने बताया 10,000। ठीक है, गुलाम से कहा 10,000 लाओ, दे दिए मुसव्विर को 10,000, ये लो 10,000। चलने लगा, आवाज आई ठहरो मुसव्विर। कहां? मौला सौदा हो गया, खाना खा लिया, तेरे बच्चों के लिए भी खाना बनवाया है। कितना करीम है हसन मौल, तेरे बच्चों के लिए भी खाना बना है, बैठो खाना लेके जाओ। अच्छा मुसव्विर खाना ताजा बनवाया है, अभी बन रहा है, खाना तैयार हो रहा है। फिर मौला बैठ जाओ। ये बैठा, गुलाम को इशारा किया तकिया लगा दे। गुलाम ने तकिया लगाया, लेट गया मुसव्विर। खाना खाया था जन्नत का, चौखट थी जन्नत की, हवा चल रही थी जन्नत की, आंख लग गई। आंख लगी सीधा हश्र के मैदान में। तुमसे कह रहा हूं इतनी ही देर का मामला है, आंख लगी और मैदान हश्र में। इसकी आंख लगी हश्र के मैदान में। बस जैसे ही हश्र के मैदान में पहुंचा, ज़हमत तमाम एक मरतबा आवाज दी, फरिश्तों ने मुसव्विर मुसव्विर। इसने हाथ खड़ा किया, मैं हूं मुसव्विर। कहा तू अली वाला होकर धूप में क्या कर रहा है? ये तो आपको उस वक्त पता चलेगा यहां धूप में आजादारी का वहां सिला क्या था। आ जाओ मुसव्विर आ जाओ। ये आया, एक मरतबा जन्नत थी, जन्नत का दरवाजा खुला, अंदर आ जाओ तुम्हारी है। ये अंदर आ गया। जैसे ही जन्नत के अंदर गया, सामने बड़ा महल था, बड़ा महल, जहां तक निगाहें काम करती थी। और उस महल पे तख्ती लगी थी, मुसव्विर का महल, कसरे मुसव्विर, मुसव्विर का महल। आंखें फट गईं। ये दिया था अली मौला ने। अंदर जाने लगा। फरिश्तों ने कहा कहां? कहा मेरा घर है। कहा दुनिया में एक ही बंदे का नाम मुसव्विर था? कहा नहीं, हजारों होंगे। फिर तुझे कैसे पता ये तेरा घर है? कहा दुनिया में हजारों नाम मुसव्विर होंगे, अली मौला ने हर एक को लिख कर नहीं दिया होगा, मुझे लिख कर दिया है। मैंने कसीदा पढ़ा था, शान में लिख कर दिया है मौला ने। आवाज आएगी मुसव्विर फिर भी अंदर नहीं जा सकता, चाहे अली ने लिख कर दिया हो। फरिश्ते की क्या मजाल, अली ने लिखा हो और वो वापस कर दे। लेकिन अर्ज कर रहा हूं, मार्फत मांगो फर्श अदा पर। एक मरतबा कहा जाने नहीं देंगे अंदर। कहा जब मौला ने लिख कर दिया है तो जाने क्यों नहीं दोगे? कहा ये तख्ती इसीलिए लगी है कि तुम्हें शक ना हो, अली ने दिया था तो लिखा हुआ है, ये महल दिया था अली ने, फिर भी अंदर नहीं जाने देंगे। कहा अंदर क्यों नहीं जाने दोगे? कहा तुम अजीब नहीं हो, तुम्हें हसन से लेना याद है, तुम्हें अली से लेना याद है, हसन को 10,000 में बेचना याद नहीं। अली से लेना तो याद है, और जो अली के बेटे को बेच दिया 10,000 में वो याद नहीं है। अब अंदर नहीं जा सकते, बस वक्त तमाम हुआ, अब अंदर नहीं जा सकते। मुसव्विर ने बड़ी कोशिश की अंदर जाने की, फरिश्तों ने हाथ पकड़ा बाहर, जन्नत में नहीं जा सकते। यहां मुसव्विर को फरिश्तों ने बाहर किया और वहां मामला यह हुआ कि किसी करीम का हाथ कांधे पर आया, इसकी आंख खुली तो वाकई खुल गई। कहां बैठा है? इमाम हसन के घर में। एक मर्तबा सजदा किया, मालिक तेरा शुक्र, अभी मेरी रूह नहीं निकलवाई है, अभी यही हूं। इमाम के कदमों पे गिरा, हाथों को जोड़ के कहने लगा सैयद मुझे नहीं बेचना है मकान। इमाम ने फरमाया क्यों नहीं बेचना है? कहा तूने मुझे सुलाया नहीं, जो दिखाना था मैंने देख लिया, जो दिखाना था मैंने देख लिया। मौला मुझे नहीं बेचना। करीम इमाम है। इमाम ने कहा तेरी मर्जी, ना बेच ना बेच। एक मर्तबा जाने लगा, आवाज दी बच्चों के लिए खाना लेकर जाओ। ये खाना ले जाने लगा, मौला ने वापस बुलाया, करीम वापस आओ। मौला क्यों? ये क्यों छोड़ा है? मौला क्या चीज, ये पैसे क्यों छोड़े? कहने लगा मौला मुझे नहीं बेचना। कहा जन्नत के सरदार को क्या करना है एक महल को लेके? ये सब कुछ इसलिए किया तुम्हें अली की विलायत पे शक ना हो, बाबा के फदाइल पे शक ना हो। सुन, ये पैसे भी ले जा, जन्नत के कागजात भी ले जा, बच्चों का खाना भी ले जा। मैं ज़हरा का बेटा हूं, जो देता हूं वापस नहीं लेता। यार बताओ, इतने करीम मौला हूं,
वही रह गए थे ताबूत पे तीर मारने के लिए। इस करीम मौला के ताबूत पे तीर मारे हैं। 70 तीर मेरे मौला के ताबूत पे लगे। अब्बास गाजी ने तलवार निकालना चाहिए, आवाज आई इमाम की, अब्बास तलवार को नियाम में रखो। गाजी कहने लगा, मौला अगर बहनों ने पूछ लिया अब्बास तू जिंदा रहा और हसन के ताबूत पे तीर लग गए, मैं मर जाऊंगा। आवाज आई, गाजी बहनों को हम समझाएंगे, तुम तीर निकालने में मदद करो। गाजी ने तीर निकाले बहनों के साथ मिलकर। हर तीर पर अली की बेटी कह रही थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मौला कह रहे थे, बहन सब्र करो। वो पूछ रही थी, मौला इससे भी बड़ा मकाम सब्र है? हाँ बहन, अभी तो भाई के ताबूत पे तीर लगे हैं, अभी तो मैं तीरों पे आ जाऊं, कोई संभालने वाला नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ अज़ादारों। इमाम को तो फिर इमाम हुसैन ने दफन किया, कासिम को संभाला, लेकिन न सकीना को कोई संभालने वाला था, ना इमाम को कोई गुस्ल कफन देने वाला था। 70 कदम का फासला था, शिमर का खंजर था, हुसैन का गला था। बहन मिन्नत कर रही थी, न मार, मेरी माँ ने चक्कियां पीस के पाला, न मार, माँ ने चक्कियां पीस के पाला है। 13 ज़रबों से हुसैन मौला का गला काटा। पूछा था शिमर, तेरा खंजर तो बड़ा तेज था, तूने 13 ज़रबें क्यों चलाई, गले में हड्डी तो नहीं होती? एक मर्तबा कहने लगा, मैं क्या करता, जब भी वार करता था एक बुरखे वाली हाथ रख देती थी, कहती थी न मार, मैंने चक्कियां पीस के पाला। सुनो अज़ादारों, एक जाकिर था, यह अय्याम है पहली तारीख रबीउल अव्वल की, जिसमें बीबी का दरवाजा जला है। कयामत है हमारे लिए। सुनो, एक जाकिर इमाम हुसैन के मसाइब पढ़ता है, इसके ख्वाब में आ गई बीबी और आकर कहने लगी, जाकिर वो हसन मेरा बेटा नहीं? बीबी, हसन भी तेरा बेटा है, उसको मसाइब कम मिले, मेरे हसन पे नहीं रोता। आवाज आई, बीबी अब से तेरे हसन का तस्करा करूंगा। और एक जाकिर था जो इमाम हसन की मजलिस से पढ़ता था। अज़ादारों, इसके ख्वाब में खुद हसन आ गए। बस 2 जुमलों में मसाइब सुनो। एक मर्तबा हसन मौला आके कहने लगे, जाकिर तूने मेरे बड़े मसाइब नहीं पढ़े। कहने लगा, आका मैंने सब कुछ पढ़ा। क्या पढ़ा? मैंने पढ़ा तुझे 9 मरतबा जहर मिला, कब अगर नाना ने शिफा दे दी। मौला तेरा कासिम यतीम हुआ, का संभालने वाला हुसैन था, सकीना को किसी ने नहीं संभाला। आवाज आई, तेरे ताबूत में तीर लगे। फरमाया, निकालने वाली ज़ैनब थी, हुसैन तीरों पर आया, किसी ने एक तीर भी नहीं निकाला। मौला तेरा जनाजा घर आया? कहा हाँ, मगर मुझे कफनाया गया, हुसैन को कफनाया नहीं गया। एक मर्तबा कहा, नाना का पहलू नहीं मिला, कहा मगर माँ का पहलू मिला। जाकिर ने हाथ जोड़े, मौला मुझे नहीं मालूम तेरी गुर्बत क्या है, तेरे बड़े मसाइब क्या हैं जो रोने आए हो। सुनो, एक मर्तबा इमाम हसन फरमाते हैं, जाकिर मेरे सबसे बड़े मसाइब ये हैं, मैं और हुसैन छोटे थे, नाना दुनिया से चला गया था, उस दरवाजे पर जिस पे जिब्राइल पूंछ के अंदर आता था, उम्मत आग लेकर आ गई, दरवाजा जलने लगा। अभी माँ दरवाजे के पीछे थी, एक लाइन आगे बढ़ा, ऐसी लात मारी दरवाजे की कील माँ के पहलू में लगी और माँ को आवाज देनी पड़ी, फिजा मेरा मोहसिन मार, अजरकुम अल्लाह, फिजा मेरा मोहसिन मारा गया। अज़ादारों, एक मर्तबा अली मौला के गले में रस्सी डाली गई, उम्मत चलते हुए दरवाजे से घर में आई, एक मर्तबा मौला को खींच कर ले जाने लगी। ऐ जाकिर, हम पर पड़ने वाली बड़ी मुसीबत यह है, माँ जलते हुए दर के नीचे थी, बाबा के गले में रस्सी थी, उम्मत ने आंखें फेर ली थी, दरवाजा जल रहा था। सुनो, हम जन्नत के सरदार जो किसी की मिन्नत नहीं करते थे, आज एक एक की मिन्नत कर रहे थे। जब अली को खींचा जाने लगा, एक मलून आगे बढ़ा, मेरी माँ ने दामन पकड़ा था, अबुल हसन छोड़ कर नहीं जाना, एक ताजियाना ऐसा मेरी माँ के हाथ पे मारा, माँ तस्बीह से महरूम हो गई। ऐ जाकिर, हम पे पड़ने वाले बड़े मसाइब ये हैं, हम जन्नत के सरदार एक एक की मिन्नत कर रहे थे, न मारो ये रसूल की बेटी, न मारो ये रसूल का भाई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयालम अल्लज़ीन ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून।